வாழியும் பல்லாண்டு படைப்போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சென்னியமம் பல்லாண்டு 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 பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோ மோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின்மலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவால் சோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைப்போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சென்னியமம் பல்லாண்டு வாழாள் பட்டு நின்றீருள்ளீரேல் வந்து மண்ணும் மனமும் கொண்மின் கூழாள் பட்டு நின்றீர்களை எங்கள் குழுவினில் புகுதலொட்டோம் ஏழாட்காலம் பழுப்பிலோம் நாங்கள் இராக்கதர்வாள் இலங்கை பாழாளாகப் பழை பொருதானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே ஏடு நிலத்தினில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகுந்து கூடு மனமுடையீர்கள் வரம்பொழில் வந்தொல்லை கூடுமினோ நாடும் நகரமும் நன்கரிய நமோ நாராயணாயவென்று பாடமுன மனமுடை பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுதுமே அண்ட குலத்துக்கு அதிபதியாகி அசுரரிராக்கதரை இண்டை குலத்தை எடுத்து களைந்த இருடிகேசன் தனக்கு தொண்ட குலத்தில் உள்ளீர் வந்தடி தொழுது ஆயிரநாமம் சொல்லி பண்டை குலத்தை தவிர்ந்து பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்மினே எந்த தந்தை 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 தம்மூத்தப்பன் ஏழ்படிகாள் தொடங்கி வந்து வழி வழியாச் செய்கின்றோம் திருமோண திருவிழவில் அந்தியம் போதில் அறிவுருவாகி அரியை அழித்தவனை பந்தனத்தீர பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்று பாடுதுமே தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடராளி திகழ் திருச்சக்கரத்தின் கோயில் பொறியாரே ஒற்றுண்டு நின்று குடிகுடியாய்ச் செய்கின்றோம் மாயப் பொறுப்படை வாணனை ஆயிரந்தோளும் பொழிகுருதி பாய சுழற்றிய ஆடிவல்லானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே நையிடை நல்லதோர் சோறும் நியதமும் அத்தாணிச் சேவகமும் கையடை காழும் கழுத்துக்கு பூனொடு காதுக்கு குண்டலமும் மெய்யிடை நல்லதோர் சார்ந்தமும் தந்து என்ன வெள்ளுயிராக்கவல்ல பையிடை நாகப்பகை கொடியானுக்கு பல்லாண்டு கூறுவனே உடுத்த களைந்தனின் பீதகவாடையுடுத்து கலத்ததுண்டு தொடுத்து துழாய் மலர் சூடிக் களைந்தன சூடுமித் தொண்டர்களோ விடுத்து திசை கருமந்திரத்தி திருவோணத் திருவிழவில் படுத்த பைநாகனை பள்ளி கொண்டானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே என்னாள் எம்பெருமான் உன் தனக்கடியோம் என்று எழுத்தப்பட்ட அந்நாளே அடியோங்கள் அடிக்குடில் வீடு பெற்றுய்ந்தது கான் சென்னாள் தோத்தி திருமதுரையில் சிலை குனித்து ஐந்தலைய பைனாகத் தலை பாய்ந்தவனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுதுமே அல்வழக்கொன்றுமில்லா அணிகோட்டியர் கோன் அபிமான துங்கன் செல்வனை போல திருமாலே நானும் உனக்கு பழவடியே நல்வகையால் நமோ நாராயணாவென்று நாமம் பல பரவி பல்வகையாலும் பவித்திரனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவனே
அல்வழக்கொன்றுமில்லா அணிகோட்டியர்கோ அபிமான துங்கன் செல்வனைப் போல திருமாலே நானும் உனக்கு பழவடியேன் நல்வகையால் நமோ நாராயணாயமென்று நாமம் பல பரவி பல்வகையாலும் பவித்திரனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவனே பல்லாண்டென்று பவித்திரனை பரமேட்டியை சார்கமென்னும் வில்லாண்டான் தன்னை வில்லி பொத்தோர் விஷ்ணு சித்தன் விரும்பிய சொல் நல்லாண்டென்று நவின்றுரைப்பார் நமோ நாராயணாய வென்று பல்லாண்டும் பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டு பல்லாண்டென்று பவித்திரரை பரமேட்டியை சார்கமென்னும் வில்லாண்டான் தன்னை வில்லி பொத்தோர் விஷ்ணு சித்தன் விரும்பிய சொல் நல்லாண்டென்று நவின்றுரைப்பார் நமோ நாராயணாய வென்று பல்லாண்டும் பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டு. பெரியாழ்வார் திருவடிகளே శరణం. కరెక్ట్ గా పాడితే ఇలా వస్తుంది, వినే వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది తెలుసా. నిజంగా కరెక్ట్ గా ట్యూన్ లో పాడితే వినే వాళ్ళకి నిద్రే వచ్చేస్తుంది. అంత సుశ్రావ్యంగా, అంత భవ్యంగా. మీరు మేల్కోటకి వెళితే మా తిరునారాయణపురానికి ఒక 500 మెంబర్స్ గోష్ఠిలో పుస్తకం లేకుండా, ఏమీ లేకుండా, చిన్నవాడు పెద్దవాడు ఇది వయసే లేకుండా 5 year బాయ్ నుండి అందరూ నిలిచి పాడుతూ ఉంటారు. ఏకకంఠకంలో పాడుతూ ఉంటారు. அப்படியே ரோமாஞ்சனம் அப்படி சொல்றாளே, உடம்பெல்லாம் கூஸ் பம்ப்ஸ். யூ வில் கெட் ரியல் கூஸ் பம்ப்ஸ் தேர். మంత్రరూపి మహావిష్ణు తిరునారాయణపురంలో చెలపిళ్ళೆ ఆ సంపత్ కుమారుడు సన్నిధిలో ಶಠಾರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀ ಶಠಾರಿ, మర్యాద మాలే సమేత తీర్థ శఠారి శ్రీపాద తీర్థము అంతా ఇస్తా ఉంటారు. మేమంతా తీసుకుంటాము. ముందు అన్ని జెంట్స్ కి ఇస్తారు, తర్వాత లేడీస్ కి ఇస్తారు. భాగవతులకి ముందు, తర్వాత గోదాగోష్ఠికి అని అన్నమాట. అలా ఇచ్చేటప్పుడు మేమంతా మంత్రము ఇలా ఏకకంఠముగా చెప్తా ఉండేటప్పుడు గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. వా, ఇంత బాగుందా, ఇంత బాగుందా, ఆళ్వార్ పాశురాలు ఇంత రమ్యంగా ఉందా అని మాకు అనిపిస్తుంది. నిలుచుకొని ఎంతో మంది నిద్రపోయిస్తారు. అంత ఆస్వాదనీయకరంగా ఉంటుంది. అది అంత ఆప్యాయమానంగా ఉంటుంది. అనుభవించాల. కాంచీపురంలో లేకపోతే మేల్కోటలో ఆ గోష్ఠి, తిరుమలలో మరి శ్రీరంగంలో అటువంటి గోష్ఠి ఉండదు. అది వేరే గోష్ఠి. ಕಾಂಚೀಪುರಂలో ರಂಡಯ್ಯಂ ಅರಚಿ ಕುಡಿಚ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನು ಅರದು ಕುಡ್ದಿರೋರು ಈ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಅಂತ. ద్రావిడ వేదమైనా సరే, సంస్కృత వేదమైనా సరే, ரெண்டுத்தையும் அரைச்சி குடிச்சிருக்காரு. அப்படியே அவர் குடிச்சாரோ இல்லையோ, அங்க இருக்கிற கோஷ்டி குடிச்சிருக்கு. Nobody should touch the book. Nobody should open the book. Nobody should have the book in the goshti. That means అంత పారాయణం చేసి 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 లోపల దిగిందన్నమాట. ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే, చిన్నవాళ్ళైనా సరే 2 hours 3 hours నిలుచుకొని ఆ స్టామినాలో అంత పాడతారు గట్టిగా. అక్కడ ఎలా అంటే డామినేషన్ ఉండదు, సమంగా గోష్ఠి పోవాల. పెద్దోళ్ళు ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఆరంభిస్తారు. ఏ పిచ్ లో, ఏ మోడ్ లో, ఏ స్పీడ్ లో ఆరంభిస్తారో ఎవరు అది క్రాస్ చేసిపోకూడదు. అదే ఫాలో చేయాల. అటువంటి గోష్ఠి చెన్నైలో కూడా ఈ పాటలు ఇదంతా చేస్తారు కదా డిసెంబర్ లో. అవును, మార్గడి మాసంలో ఇది కచేరీలంతా ఉంటుంది కదా అక్కడ. అది మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అని చెప్తాము. మార్గడి మహా ఉత్సవం చెన్నైలో 1 month సార్ జరిగేది. అది ఎవ్రీ ఇయర్ పోతా ఉంటుంది. మేము ఎంతమంది వీణ ఒకరు, ఇది ఒకరు, భలే ఉంటుంది.
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಇದೂನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ತ್ಯಾಗರಾಜ ಆರಾಧನಾ. త్యాగరాజ ఆరాధన యూజువలీ ఇట్ విల్ కమ్ ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి ఆర్ సమ్వేర్ మిడ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. 26లో జరుగుతుంది. మేమంతా పోయిండాము 26లో పంచరత్న కృతిలో. ముందు అది లేదు ఆ కల్చర్. ఇప్పుడు 100 years నుంచి, 100 కాదు, ఇప్పుడు 80 years నుండి ఆ కల్చర్ వచ్చింది. మహారాజపురం విశ్వనాథ అయ్యర్, మహారాజపురం సంతానం ఉండారు కదా, వారు హీస్ ఆల్సో నో మోర్. మహారాజపురం సంతానం తండ్రి గారు మహారాజపురం విశ్వనాథ అయ్యర్. వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన 26 త్యాగరాజ పంచరత్న కృతిలు ఉంది. మరి త్యాగరాజ బర్త్డే దినము అన్ని సంగీతగారులు అక్కడ పోవాలా. స్టేజ్ ఉండదు అక్కడ. కావేరి మడు ఉంది, దిబ్బ ఉంది. ఆ దిబ్బపై కూర్చుని మరಳು దిబ్బ పైకి ఏమీ ఉండదు. నువ్వు పెద్దోళ్ళు, నేను చిన్నోళ్ళ, అటువంటి భేదాలు ఉండదు. ఘనపంచక రాగంలో గంభీర నాటై, గౌళై, ఆరభి, మరి ఆరభి, దుడుకు గల, సాధించెనే, కనకన రుచిర, వరాళి, మరి లాస్ట్ ఎందరో మహాను శ్రీరాగం. గణపంచక రాగాలోని చెప్తాం ఇది. ఒకటి గంభీర నాటై, దాంట్లో జగదానందకారక, జయజానకి, ప్రాణనాయక అని రాశారు. మళ్ళీ అదాయిన తర్వాత ఆరవి కాదు, గౌళై. గౌళై రాగంలో దుడుకు గల, ఏ దొరకడుకు బ్రోచురా, ఎంత దుష్టతనము, ఎంత దుడుకుతనము నేను చేసిని హే రామచంద్ర, ఏ కొడుకు తానే బ్రోచుటుకు నువ్వు వచ్చి బ్రోవాలనని అని. ఉన్మేలే చూస్తే త్యాగరాజుల వారు ఏది దుడుకుగలా చేయలేదు. నైత్యానుసంధాన రూపంగా జగత్తు చేసిన దుడుక్కు దుష్టతనమంతా తన మీద వేసుకొని గౌళరాగంలో అదొకటికి 2వ రత్నం పాడారు. 3వ రత్నము సాధించనే ఓ మనస, సమయానికి తగు మాటలాడనేని కృష్ణుడిపై కృష్ణలీలంతా ఆరభిలో పాడారు. తర్వాత వరాళిలో కనకన రుచిర, కనకన రుచిర, ఎంత సొమ్ములు, ఎంత ఇది పట్టు పీతాంబరు చీనాంబరాలు కట్టినా రామచంద్ర, కీర్తనాలు అనే రామరత్న మాలికచే ఆ కీర్తన మాలిక నీకేస్తేనే కనకన రుచిర, అంత రుచిగా ఉండవు చూసేకి అని. అది వరాళి రాగంలో. తర్వాత లాస్ట్ లో ఎందరో మహానుభావులు ఉండగలగా అందరికీ వందనములు అని శ్రీరాగములో మంగళం పాడారు. ఎన్నో పంచరత్న కృతిలు ఉంది. ఇది ఒక్కటే కాదు. శ్రీరంగ పంచరత్నం, నాగపట్టిన పంచరత్నం, తిరువారూర్ పంచరత్నం, తర్వాత సీర్గాళి పంచరత్నం, తర్వాత ఆంధ్రాలో వచ్చి తిరుమల పంచరత్నం, అహోబిల పంచరత్నం, అలా ఎన్నో పంచరత్నాలు చేశారు త్యాగరాజ భాగవతులు. మరి ఈ ఘనపంచక రాగములో ఈ రాముడిపై చేసిన పంచరత్నాలు చాలా గొప్పగా, అది ఉపనిషత్ వాక్యాలు ఉంది, 18 పురాణాలు ఉంది, తర్వాత భాగవతం ఉంది, తర్వాత రామాయణ మహాభారతం ఉంది. ఒక్కొక్క ప్రాసంగము ఒక్కొక్క చరణగా రాశారు. అటువంటి మొత్తం రామాయణమే అక్కడ ఉంది. విషయాలు గహనము, రాగాలు ఘనపంచక రాగము, జనక రాగము సప్త స్వరాలతో, స్వరావళితో నారద స్వరార్ణవం అనే గ్రంథాలు ఆధారం చేసి ఉంది. తర్వాత తాళాలు అన్ని ఆది తాళం, చతురస్ర జాతి త్రిపుట తాళంలో వేద ప్రోక్తమైన ఛందస్సులో ఉంది. విషయాలు గహనము, రాగాలు గహనము, తాళాలు గహనము. అటువంటి ఇది మహారాజపురం విశ్వనాథ అయ్యర్ గారు. ఇది అందరూ వచ్చి చెప్పాలా. భగవంతుడికి మంత్రోక్తంగా త్యాగరాజుల వాళ్ళకి అభిషేకం అక్కడ నడిపిస్తూ ఉంటారు గర్భగృహంలో. మరి లైన్ గా అందరూ మేమంతా పోయిండాము. అమ్మకి నాకి అందరికి పంచరత్న కీర్తనలో అయింది పాఠక్రమము. మేమంతా చిన్నప్పుడే నేర్చుకొని అదంతా. మీకు పాడేకి రాలేదా? ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗಂಭೀರಿ ನಾಟೆ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ವಾ? చతురస్ర జాతి త్రిపుట తాళం ఏసెక్కి అయ్యలేదా? ఉత్తగా రాసుకొని జగదానందకారకాయ నమః, జై జానకి ప్రాణనాయకాయ నమః, గగనాధిపాయ నమః, కులసత్ విరజరాజ రాజాయ నమః,
రాజశేఖరాయ నమః అలా నమః 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 చేర్చి అటువంటి ఒక లిస్ట్ చేస్తేనే రాముడిపై 108 నామాలు వచ్చేస్తుంది. అది ఏం ప్లాన్ చేసి చేశారా? రాముడే వాడు కూర్చొని అలా చెప్పించారా? ఎంత చక్కగా బాగుందో అదంతా. అన్ని పరమ భాగవతులు వస్తారు. వాళ్ళ నామాలంతా వస్తుంది. పరమ భాగవత మౌనివర శశి విభాకర సనక సనందన దిగీష సురకిం పురుష కనక కశిపు సుత నారద తుంబురు పవన సూను బాలచంద్రధర సుఖ సరోజ భవ భూసురవరులు పరమ పావనులు ఘనులు శాశ్వతులు కమల భవ సుఖ సదానుభవలు కాక ఎందరో మహానుభావులు. అన్ని మహానుభావుల పేర్లు వస్తుంది. అహల్యాశాప విమోచనం, ప్రహ్లాద భక్తి విజయం, ధ్రువ చరిత్రం, గజేంద్ర మోక్షం, ద్రౌపది శరణాగతి, విభీషణ శరణాగతి, జటాయు ఆత్మనివేదనం, ఎన్ని విషయాలు. రుక్మాంగద చరిత్రం, ఖట్వాంగ చరిత్రం, ఒకటా రెండా? దానికే దాన్ని పంచరత్న కృతిలో అని చెప్పేది. ఎన్నో పంచరత్న కృతిలు ఉన్నాయి. మరి ఇది ఘనంగా ఉండే విచారాలు. ఆ పంచరత్న కృతిలు చేసేటప్పుడు త్యాగరాజరికే తెలీదు నేను చేస్తా ఉండాను అని. జపేశుడు త్యాగబ్రహ్మ అన్న సోదరుడు సర్పోజీ మహారాజా పిలుస్తా ఉండాడు, త్యాగరాజా డబ్బులు దొరుకుతుంది, పోయి వాళ్ళ మీద పాడు ఎంతైనా ఇస్తారు. చాలా వరమానమే లేకుండా బడతనత జీవన నడుస్తాయి ఇవి. లేదన్నా నిధి చాలా సుఖమా, రాముడి సన్నిధి చాలా సుఖమా, నరక బంధన స్తుతిమైన ఆ స్తుతి నేను చెయ్యను అని అంత గొప్పమైన కృతిలో పాడిచ్చారు మహానుభావులు. వాల్మీకిర్ మునిపుంగవ త్యాగరాజో ఇది నామ విఖ్యాత వాల్మీకిర్ మునిపుంగవ. వాల్మీకిని వైకుంఠ ధామములో శ్రీమన్నారాయణుడు చూసే 24,000 శ్లోకాసు వాల్మీకి రామాయణలో మీరు రాసి ఇచ్చారే, మరీ మీ ముఖం ఇంత కళావిహీనంగా కుంది ఉందే, ఏమి మీ సమస్య? భగవంతుడు అడిగే. 24,000 కృతిలు నేను రాశాను కాబట్టి ఈ ఒక్క నామమైన రామనామమైన నా నోటల రాకుండా ఉందే, అది చాలా కొరగా ఉంది భగవంతుడా. డోంట్ వరీ, యు విల్ టేక్ బర్త్ as త్యాగరాజ. 24,000 కృతితో నన్ను నువ్వు పాడతావు. దానికే అదంతా సాంప్రదాయిక కృతిగా వచ్చింది. ఒక్కొక్కటి గుణరత్న కోశము అని చెప్తాం కదా. రాముడి గుణమే సూచకమై వచ్చి ఉయ్యాలలో కవయ్యా సయ్యాట పాటలను సత్సార్వభౌమా ఉయ్యాలలో కవయ్యా. చూడండి ఆ సంగతిలో ఎంత సెన్సిటివ్ గా ఉంది. పడుకోవాలంట అలా పాడాల. నా పాలి శ్రీరామ భూపాలక సోమా కాపాడ సమయము నీ పాద మూలీర. అప్పుడు సైలెంట్. కాపాడ సమయము ఎవరును నంబరాదు, రాముడి చరణాన్ని నంబు. ఎంత చక్కగా చెప్తా ఉన్నారు చూడండి. ఒక్కొక్క కృతిలో అమోఘము కదా. కోటి మన్మథులైన సాటిగాని సొగసు నేటి ఉన్నది మదిని మెటి శ్రీరామ. ఒక్కొక్క సంగతి కూడా అంత భావించి పాడారు.
త్యాగరాజులు నాద బ్రహ్ముడు కదా, నాద బ్రహ్ముడు. ఎంతో ఇటువంటి కీర్తన. మెలుకోవయ్య మమ్మేలుకో రామా, మేలైన సీత సమేత నా భాగ్యమా. ఎంత పండుకుంటేనూ నిద్రే రాదు ఈ రాగం వేసిస్తే కదా. రాముడు మేల్కొంటాడో లేదో మీరు మేల్కొంటారు కదా. ఆ అన్ని కృతిలు ఎంతో పాడారు, శోభన కృతిలు పాడారు, కళ్యాణ కృతిలు పాడారు కదా. పవన స్తుతి పాత్ర పావన చరిత్ర రవి సోమవర నేత్ర రమణీయ గాత్ర సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే వైభవమాన చరిత్రం. త్యాగరాజుల వాళ్ళకి పండుకుంటే పాట, విశ్రమణం అంటే పాట, రెస్ట్ తీసుకుంటే పాట, భోజనం అంటే పాట, పాటే జీవనాధారము. అటువంటి గొప్పమైన సాహిత్యకారు అని చెప్పరాదు, వాగ్గేయకారులు అని చెప్పరాదు, రామ భక్తుడు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా తిరువయ్యారులో పోతే వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది, వాళ్ళు ఉండే జీవితం గడిపిన చిన్న ఇల్లు, చాలా సింపుల్ గా. ఏ వాట్సాప్ లో, ఏ ఫేస్బుక్ లో, ఏ ట్విట్టర్ లో వచ్చారు త్యాగరాజులు చెప్పండి. జగత్ ప్రసిద్ధము త్యాగరాజుల కృతిలు. భక్తితో పారవశము ఎలా కావేరి పెరుగుతుందో అలా భక్తి ప్రవాహంతో అంత గొప్పమైన రామ భక్తుడు ఇన్న చూడగలగదు. అటువంటి త్యాగరాజుల భాగవతుల ఆ స్మరణే స్మరణ పంచరత్న కీర్తనలు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉంది చాలా. మా ఇది తిరుపతిలాగానే అది ఉంది. మరి సంగీతం రావాలా దానికి, నేర్చుకోవాలా అంటే సంగీతం, గొప్ప సంగీతం కాకుండాను అట్లీస్ట్ రాగాని పట్టుకోనికి కరెక్ట్ గా రావాలా. లేకపోతే కొంతమంది నేను చూసిండాను ఆంధ్రాలో పాడకుండా ఉండేవారు, అది రాసుకొని నామావళి రాగా అది జపం చేస్తారు. అది కూడా ఉంది. సాక్షాత్ పరమాత్ముడే కన్ను ముందు వచ్చారు త్యాగరాజులకి. రామ బ్రహ్మం వాళ్ళ తండ్రి గారు ఇంకేమి ఇక్కడ నొప్పి వచ్చి పోవాలా ఆ సమయంలో, అప్ప నేను ఒకటి నిన్ను అడగాలా అని తండ్రి గారిని అనుకుంటుని, ఇలా విడిచిపోతావే, ఏం త్యాగు, ఏమి కావాలా చెప్పు, ఆస్తి ఏమి పెట్టలేదు అని నీకు ఈ విధంగా ఉందా, దానికోసం నేను ఏడుస్తానాప, సాక్షాత్ రాముడిని ప్రత్యేకంగా ప్రత్యక్షమై చూడాలా, అది నీ వల్ల అవుతుంది సాధ్యము అనుకుంటుని ఇలా విడిచిపోతావే నువ్వు అదా. నీకు ఎప్పుడు కోటి రామ సిద్ధి అవుతుందో అప్పుడు రాముడు వాక్కులు కొట్టి లోపల వచ్చి సహధర్మిణి సమేతంగా సకుటుంబ పరివార సమేతంగా వచ్చి నీకి దర్శనమిస్తాడు. పొడిసి తండ్రి గారు కళ్ళు మూసి తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఒకనాడు మధ్యాహ్నము, రాముడా ఎంతో నామ జపాలు చేశాను, ఎప్పుడు నాకు ఆ రామనామము కోటి సిద్ధి అవుతుందో, ఎవరు అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, ఎంతైంది 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 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ మీద గమనం పోతుంది, రామనామం మీద గమనం పోదు కదా. ఎంతైందో ఎంతైనా కానీ అని ఇలా విశ్రమణ కాలంలో కూకునేటప్పుడు ఎవరో వాకులు కొట్టినట్లయింది. సీతాలక్ష్మమ్మ భార్య అని పిలిచి ఎవరో వాకులు కొడతా ఉన్నారు చూడు. మధ్యాహ్న కాలంలో అప్పుడంతా పోయేది అలవాటు లేదు. మధ్యాహ్న కాలంలో అపరాహ్నంలో ఒక్కరింటికి ఒకరు పోరు, తెలుసా మీకు అది? అది మా కల్చర్ లో లేదు. మరి మధ్యాహ్న కాలంలో ఎవరో వస్తా ఉన్నారే చూడు అంటే, అప్పుడు చూసినప్పుడు నీల మణిలాగా
రాముడు, భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు, ఊర్మిళ, మాండవి, శృతకీర్తి, సీతమ్మ అందరూ బాలకనకమయ చేల విధృత శరజాల శ్రీరమాలోల అందరూ వచ్చారు. అంత ప్రకాశంగా దర్శనమిచ్చారు. అటువంటి చరిత్రము మేము వింటేనే ఎంతో పుణ్యం కదా. అటువంటి గొప్పవాని స్మరణ ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా. వాళ్ళంతా ఇక్కడ లేదు అనిపిస్తుందా మాకి? నిరంతరంగా అందరూ హృదయములో వాళ్ళు ఉంటారు. రామ భక్తి సామ్రాజ్యమే మాకి ఇచ్చారు కదా. నాదోపాసనం చేసి నాదతో రామ భక్తి సామ్రాజ్యమే ఇచ్చారు. మా అమ్మగారికి త్యాగరాజులు అంటే చాలా ఇష్టము. త్యాగరాజ అని ఆ వరుడు చెప్తేనే కళ్ళు నీరు కొట్టుతుంది, ఇలా పోతుంది నీళ్లు. అంత ఇష్టము. త్యాగరాజ, పురంధరదాస, భద్రాచల రామదాస, నామదేవ, తుకారామ ఎన్నో గొప్ప మనుషులు. భారతదేశంలో వాళ్ళ సమక్షముతో వాళ్ళు ఉండే ఈ ప్రదేశంలో పుట్టేకే ఎంతో పుణ్యం చేయాల మేమంతా కదా. ఏదో అమెరికా అంట ఒక్క గొప్పమైన ఇంత భక్తులను చూపించండి, చూపించండి. ఆస్ట్రేలియా అంట, అమెరికా అంట, లండన్, యూకే అంట, ప్యారిస్ అంట, ఏముంది? ఏమీ లేదు. ఏమైనా ఉందా? ఓన్లీ బిల్డింగ్స్ అంతే, కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్. అది పోతే రంగు డంగు, అది షాపింగ్, ఇది షాపింగ్, ఏమో డేటింగ్, వాళ్ళ దగ్గర పో వీళ్ళ దగ్గర. ఇది ఎంత ఒక జీవితమా? ಎಂತೋ ಗొప్ప ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ భారత దేశದಲ್ಲಿ గల్లీ గల్లీగిದ್ದಾರೆ, డిస్ట్రిక్ట్ గ్రామంలో ఉన్నారు కదా. గొప్పమైన భారతదేశము. మేము భారతీయులు అనుకోనికే స్ఫురించాల రక్తము మాకి కదా. అంత మహనీయులు ఆ పరమాత్ముడిని మార్గాన్ని మాకి ఎంత సులభంగా అయితే అంత సులభంగా చూపించారు. అదే ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್ ఇన్ సమ్ కంట్రీ వేర్ ఇదంతా లేదే లేదు అన్నమాట, ఎక్కడో అంటార్టికాలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో, నా గతి ఏమై ఉండేది అని ఒకప్పుడు ఆలోచన వచ్చేటప్పుడు ఐ ఫీల్ ఆక్సిజన్ నాకు పోయింది ఉసిరాడెక్కి, అలా అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక అదృష్టము, ఇండియాలో పుట్టేది ఇంకొక అదృష్టం, చాలా అదృష్టం. ఇండియాలో పుట్టేది ఒకటే కాదు, ఇండియాలో పుట్టి ఏది జాతి అయినా కాదు, పెద్దమైన ఒక సంస్కారం ఆ దాంట్లో అది పోతుంది కదా. అది దీంట్లో సస్యాహారి ఎవరు, మాంసాహారి ఎవరు అదంతా చూడకూడదు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులా అబ్రాహ్మణులా చూడకూడదు. భగవంతుడు ఉండాడు అనే ఒక సంస్కారం ఇక్కడ వచ్చేస్తే అంతే, వాళ్ళ జన్మము పావనత్వము. అదే కృష్ణుడు చెప్పేది, ఎవరు ఏం తింటారు, ఏ జాతిలో పుట్టారు నేను చూడను. సాళబేగ ముస్లిం, బీయింగ్ ఏ ముస్లిం, ఏమాయా సాళబేగ కథ. అక్కడి నుంచి ఆ జగన్నాథుడు వచ్చేది కూడా నువ్వు చూడకూడదు అని బయటకు వేశారు. లోపల ప్రవేశమే లేదు విడండ. అక్కడి నుంచి ఆ బడదండ యాత్ర అని ఆ రాజవీధిలో వచ్చే జగన్నాథుడు ఇలా వస్తాడు కదా, ఇలా వస్తాడు, పుండి పొహండి అని చెప్పేది దానికి. ఇంత పెద్ద కళ్ళు పెట్టుకొని అది వచ్చేది కూడా నువ్వు చూడకూడదు అని అందరూ మానేశారు. సాళబేగ మనసులో అహినీళ సహేళ, హే భగవంతుడా, నువ్వు అక్కడి నుంచి రాజటీవీలో వచ్చే ఆ గజగాంభీర్యము చూడాలా అనుకుంటుని నాకి అనుమతి లేదు అని పరమ దుఃఖతో హీ వెంట్ బ్యాక్. బట్ అప్పుడు ఆ వర్షము ఆ రథమే జరగలేదు. ఎన్నో దైత్యపతిలు, ఎన్నో విద్యాపతిలు, ఎన్నో మహారాజులు, కళింగ రాజ్య మహారాజులు వచ్చి ఎన్న సేవ చేసిన రథమే కదలేదు. తర్వాత రాజుడిని స్వప్నలో వచ్చి, నా భక్తుడు సాళబేగ వచ్చి నా రథాన్ని పట్టుకొని ఇలా అంటే నేను సలీస్గా వస్తాను. ఇప్పుడు కూడా రథయాత్రలో, పూరి జగన్నాథ రథయాత్రములో సాళబేగ సంతతి ముస్లిం వాళ్లే వచ్చి ముందు పట్టుకొని ఇది దే హ్యాడ్ టు పుల్ ద చారియట్. అప్పుడే జగన్నాథ రథయాత్రే జరిగేది. భగవంతుడికే జాతి లేదు. ఉందా? ఇప్పుడు కూడా
సాళబేగ సంసారస్తులు వాళ్ళ సంతతిలో వచ్చిన ఆ జనరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి పూర్ణ కుంభముతో బ్రాహ్మణులు పోయి ఆమంత్రణం ఇస్తారు. తర్వాత రాజమర్యాదతో వాళ్ళు వచ్చి రాజా విల్ బ్రూమ్ ద ఎంటైర్ రథ, బట్ దే ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు పుల్ ద రథ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ చూడంಡ ಮೇಮ ಹಿಂದೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗನ್ನಿವಾಸನಾಥೋ ನೀಳಾಚಲ ನಿವಾಸ ಅಲ್ವಾ? ನೀಳಾಚಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ ನೀಳಾ ಮಾಧವ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೋ ಯಾವ ఇండియా, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఫర్ హిమ్ అల్వా? ఎలా అన్ని మార్గాలు చూపించారు మాకి. కేరళ చూస్తే ఒక మార్గము, కర్ణాటక ఒక మార్గము, తమిళనాడు ఒక మార్గము, ఆంధ్ర ఒక మార్గము. ఎన్ని గొప్ప పోయెట్స్లు, వాగ్గేయకారులు, భక్తులు పుట్టారంటే అదంతా నెನೆಸ್ಕೊಂటే ఒక్క జన్మం చాలదు. ఎన్ని జన్మకైనా ఇది జీర్ణించుకోనికే మాకి ಟೈಮ್ ಪಡ್ತದೆ కదా. ಆಳ್ವಾರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದಾಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅನೇಕ జన్మవ ಮಾಡೋಣ దాసాసేస్ అల్వా? ఎన్ని జన్మాలు ఉండినా భగవద్ విచారాలకి తక్కువే లేదు, ఉందా? కొరయే లేదు కదా. ఇటువంటి గొప్పమైన విచారాలు. పురందరదాస సాంగ్స్ ఆల్సో వెరీ, దేవరనామాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రత్నము. పురందరదాసులు కూడా పంచరత్న కీర్తనాలు రాశారు. అది పిళ్ళారి గీತೆಗಳು అని చెప్పబడింది. పంచరత్న పిళ్ళారి గీತೆಗಳು అని కన్నడంలో రాశారు. ఓకే, మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ పంచరత్న. మరి మాకంతా పంచరత్న అంటే మైండ్కి వచ్చేదే త్యాగరాజుడు కదా. త్యాగరాజ పంచరత్నము. నెక్స్ట్ తిరుపల్లి ఏడ్చి చెప్తామా? మ్యూట్ చేసుకోండా, నిర్మలాంటి మ్యూట్ చేసుకోండా. తమేవ మత్వా పరవాసుదేవం రంగేశయం రాజవదర్హణీయం ప్రాబోధకీం యో కృత సూక్తిమాలాం భక్తాంగ్రిరేణుం భగవంతమీడే மண்டன் குடி என்பர் மாமரையோர் மன்னிய ஷீர் தொண்டரடி பொடி தொன்னகரம் வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானே பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதித்த ஊர் கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருளகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இருங்களி தீட்டமும் பிடியொடு முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையுருளகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்திசை நிரந்தரர் இவரும் புகுந்த இருங்களிட்டீட்டமும் பிடியுடு முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கொழுங்கொடி முல்லையின் கொழுமலரடவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதமிதுவோ எழுந்த நமலரடை பள்ளிகொள் நன்னம் ஈன் பனி நனைந்ததம் இரும் சிறுகுதரி விழுங்கிய முதலையின் பிளம்பொளை பேழ்வாய் வெள்ளி இருரவதன் விடுத்தின குனங்கி அழுங்கினர் ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே சுடரொளி சூழ்திசை சுடரொளி பரந்தனன் சூழ்திசை எல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுத்தரன் பனிமதீவனோ பாயுருளகன்றது பைம்பொழிற்கமுயின்
மடலிருங்கீரிவன் பாளைகள் நார வைகரை கூர்ந்தது மாருதமிதுவோ அடலொடி திகழ்தரு திகிரியம் தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேட்டிளமேதிகள் தலைவிடும் ஆயர்கள் வேங்குழலோசையும் விடைமணி குரலும் ஈட்டிய திசை திசை பரந்தன வயலுள் இருந்தின சுரும்பினர் இளங்கையர் குலத்தை வாட்டியவர் சிலை வானவரேரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரதம் ஆட்டியவடுத்திரல் அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புலும்பின பூக்களும் பூம்பொழின்களின்பாய் போகிற்று கங்குல் புகந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கனை கடலரவம் களிவண்டு மிளற்றிய கலம்பகம் முனைந்த அலங்களந்தொடையல் கொண்டு அடியினை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனர் ஆதலிலம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய்கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் மணி நெடும் தேருடும் இவரோ இரவியர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகனிவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரை அணையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அந்த தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ இந்திரனானையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன் கோயிலின் மாஷல் சுந்தரர் நெருக்க விச்சாதரர் நூக்க எக்கரும் வழங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம் பாரிடமல்லை மற்றிதவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. வம்பவிழ்வானவர் வாயுரை வழங்க மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமைக்களம் காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன்முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனர் இவரோ தோன்றின நிரவியும் துலங்கொளி பரப்பி அன்பர தலத்தில் நின்றகழ்கின்றதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமை எக்கும் மத்தளி யாழ் குழல் முழவள் மோடிசை திசை கெழுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தர்வரவர் கங்கொழுலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் எக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளோளக்கமருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தன இவனோ துடியிடையார் சுரிகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடுத்தேனிலர் சூழ் புனலரங்க துடையத்த துளபமும் கூடையும் பொலிந்தே தோன்றிய தோள் தொண்டரடி பொடி என்னும் அடியனை அடியன் என்னருளி உன் அடியார்க்கு ஆள்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தன இவனோ துடியிடையார் சுரிகுருள் விழுந்ததறி துகிலுடுத்தேனில சூழ் புனலரங்க துடையத்த துளபமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டர் அடிப்பொடி என்னும் அடியனை அழியன் என்னருளி உன்
அடியார்க்கு ஆழ்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. తొండరడిపొడియాళ్వార్ తిరువడిகளே శరణం. గంట్లు బిద్దోగತ್ತೆ. యాక్చువల్లీ గురువారము నాకేమైందంటే 5 to 7 ఒక క్లాసు, మరి 11 to 1 ఒక క్లాసు, మరి 3 to 5 ఒక క్లాసు, మరి 5:30 to 6:30 ఒక క్లాసు. అది డాన్స్ వేరే. తర్వాత 7 to 9 మీ క్లాస్. మీ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా పిండిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ అంతా. దానికే అది గట్టిగా నాకు చెప్పేకయ్యలేదు. చాలా సుస్తైపోతుంది. అది పొద్దున్నే చేసే క్లాసు, నిత్యానుసంధానం క్లాసు వాళ్ళు సీనియర్స్ కి చేస్తా ఉండాను. రామానుజ నూతుందా అది అర్థం చెప్పాలా. నేర్పించాను శ్లోకాలంతా, అర్థం మాత్రం చెప్పాలా. ఉత్తగా మాటే, ఇంకేమీ లేదు. మాట 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 నాన్ స్టాప్ 2 hours మాట. తర్వాత 11 to 1 నాట్య శాస్త్రము ఒక క్లాసు నేను బెంగళూరు యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి తీసుకుంటా ఉండాను. అది మాట 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 మాట. మరి మళ్ళీ భాగవతము 2 బ్యాచ్లు, అది వాళ్ళని కంబైన్ చేసి వాళ్ళంతా పొద్దున్నే వచ్చేకయ్యేలేదు. దానికి గురువారం ఒక్క దినం పెట్టుకొని 2 బ్యాచ్ కంబైన్ చేసి 3 to 5 చేస్తా ఉన్నాను. మీకే తెలుసు భాగవతం అంటే ఎలా ఉంటుంది. ఉత్తుగా మాట మాట. తర్వాత ఒక సైలెంట్ గా 1 hour ఉండేది నా డాన్స్ క్లాస్ లో. దాంట్లో కూడా పాడాల, జతి చెప్పాల. తర్వాత మీది క్లాస్. నా ఎనర్జీ అంతా కుగ్గిపోతుంది నాకు. గురువారమే, శుక్రవారము బుధవారం అంతా అలా ఉండదు. మండే టు సండే ఐ కెన్ మేనేజ్. మీ ఎనర్జీకి నమస్కారము. ఏం చేసేది ఏంటి. అది గురువారం వాళ్ళు 3 o'clock ఒప్పుకొని ఉన్నారు. మాకు పొద్దున్నే అయ్యలేదు అని మంగళవారం బ్యాచ్ వాళ్ళంతా గురువారం వచ్చేసాయి. గురువారం వాళ్ళంతా మేము చేంజ్ చేసుకునేకి అయ్యలేదు. ఒకే హఠ. దట్ దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 years. విడిచేకి అయ్యలేదు. దానికి మంగళవారము మీకంతా సుప్రభాత క్లాసు వేసుకున్నాను. అది మంగళవారం ఒక్క దినము పండుకోనేకి అయ్యలేదు. నాకు 4 గంటలకి హెచ్చరమైపోతుంది. ఎటువంటి అడుగుతా ఉండ్రి అందరూ సుప్రభాతం, సరే అది చేద్దాము అని. ఏనాడు నాకు అంత స్ట్రెయిన్ అనిపించదు. ఈ గురువారం అంత స్ట్రెయిన్. మరి మీకి ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ చేసినాను గురువారము అని నిత్యానుసంధానము. మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తా ఉంటేను బాగుండదు. పిహెచ్డి అయిన తర్వాత 2-3 బ్యాచ్లు అంతా వైండ్ అప్ అయిపోతుంది. అప్పటికి సీనియర్ మోస్ట్ నిత్యానుసంధానం బ్యాచ్, మరి సీనియర్ మోస్ట్ ఇంకొకటి నాట్య శాస్త్రం బ్యాచ్ ఉంది. అదంతా వైండ్ అప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాను. ఐ కెన్ డూ ఆరామ్స్. కొంచెం ఫ్రీ వస్తుంది అప్పుడు. అదే గొంతుకే చాలా బాధ నాకి, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. గొంతు బాధ. అది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఎలాబరేట్ గానే ఉంటుంది. నాకు అది అలవాటైపోయింది. ఏమో ఇంచుమించుగా తళుకొని పోవచ్చు అని లేదు. ఏమైనా ఒకటి చెప్పాలంటే చక్కగా వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. అది లేకపోతే చెప్పకూడదు. అనేది అక్కడ చూసేది, ఇక్కడ చెప్పేది, ఇంకేమో చూసేది చెప్పేది. మీకు అర్థమవుతుందా అలా చేస్తే? దానికే ఎనర్జీ కొంచెం కన్స్యూమ్ అవుతుంది. కానీ భగవద్ విచారాలు తానే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు తిరుపావై చెప్పేదా? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ತಿರುಪಾವೈ? థర్డ్ వరకు ఆಗಿದೆ సార్. ఓన్లీ ఉలహళంద. ఓకే, అక్కడి వరకు అయింది. అది అయిందా? ఓన్లీ ఉలహళంద కూడా అర్థం కూడా చెప్పానా? లేదు, అర్థం చెప్పినారు సార్. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೀರಾ? చెప్పిండారు సార్. ವಾಮನ ಅವತಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಆ ಪಾಶ್ರಕ್ಕೆ. అలా లాస్ట్ 3 చెప్పలేదో ఏమో.
ఎనీవే ఇంకొకసారి చెప్పేటప్పుడు మీకే రీకాల్ అవుతుంది. చెప్ತಾ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಮನ ಅವತಾರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದೀನಾ? ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಟೀಚ್ ಯು 4th one then. Okay? Should we recite now, sir? Yeah, we have to. Okay, ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಹೇಳಿ. ನೀಳಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸೂಕ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಷಜನಿಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮೈದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலே பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளே சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கனை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்க மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரளையீர் சீர்மல்கமாய்ப் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்துழிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தார் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரளையீர் சீர்மல்கமாய் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்துழிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தார் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமுன்னம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துன்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குருளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தவன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினாள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகள பொங்கு படை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தவன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினாள்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகள பொங்குவளை போதில் பொறிவண்ட கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் ಎಂಬಾವಾಯ್. ఇక్కడి వరకు అయింది కదా. ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಅಳೆದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಮನನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು, ಭತ್ತದ ಕಣಜಗಳು, ಪೈರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಡುವೆ ಗೆಂಡೆ ಹೂವುಗಳು, ಗೆಂಡೆ ಮೀನುಗಳು ಧುಮ್ಮುಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ವಿಕಸಿತವಾದ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದುಂಬಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ತಾಳೆಗರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಅದರ ಆಸ್ವಾದನೀಯವಾದ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಘಮಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಸುಗಳು ಕೆಚ್ಚಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಕೆಚ್ಚಲುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಸುದು. ಗೋಮಾತಾನಿ ಆ ಚೊಚ್ಚಲುಂದೆ ಕರಿಯೋದ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೆ ಚಾಲು. ಕೊಡಮ ಪಾಲು ಕುಡುಕರದ ಹಳ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಡಕೊಡವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತಾದಂತಹ ಮಹಾನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ರತಾನುಷ್ಠದಿಂದ సిగుತ್ತದೆ. ఇటువంటి వ్రతాలు చేసిన కొడంకొడమ సుభిక్షముతో పాలు ఉప్పొంగి ఎప్పుడు చూస్తేనూ సమృద్ధి అయిన భూమిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది 3వ సంగతి. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯುವರ್ ರೈಟ್. అర్థాలు సంపూర్ణంగా నేను చెప్పింది. నెక్స్ట్ చంద్రిక, కెన్ యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్? ఆళిమళై కన్నా. ஆழிமலை கண்ணா, ஆழிமலை கண்ணா, ஒன்று நீ கைகரவேல், ஒன்று நீ கைகரவேல், ஒன்று நீ கைகರವೇಲ್. ಓಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂಡ್ರೆ, ಓ ಅಷ್ಟೇ, ಓ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ. ஒன்று நீ கைகரவேல், ஒன்று ನೀ ಕೈಕರವೇಲ್. ಏನು ಜೋರ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಅದೇನ್ ತಿರುಗಬಾರ್ದು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಜೋರ್ಗ ಒದ್ದಿ ಘಾಟು ಹಿಂಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ. మా ఇంట్లో ఈరుಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ఉండదు. నల్లగడ్డ తెల్లగడ్డ, తెల్లగడ్డ ತಾನೆ చెప్పేది? ఎర్రగడ్డ తెల్లగడ్డ సార్. నేనేం చెప్పి నల్లగడ్డ ఎర్రగడ్డ తెల్లగడ్డ అటువంటి ఒగ్గరణ ఉండదు. ఇదేమో ఇంగు తెంగు ఒగ్గరణ. చాలా కోసమని చేస్తా ఉందో ఏమో. ఇక్కడి వరకు వాసన వస్తా ఉంది, ಅಕ್ಷಿ ಪಡ್ತಾ ఉంది. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತಡ್ಕ. నార్త్ ఇండియన్స్ ముందు తడక వేసి తర్వాత అంత చేస్తారు. మేము కొంత డిషెస్ కి ముందు తడక ఏమో. ఇప్పుడు ತಿನ್ನಾಲ ಅನ್ನೇತప్పుడు ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮಾಡಿರೋ ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾ. చాలా బాగా తిరుగుబాటు చేసి ఒగ్గరణ వేస్తే ఎంత బాగా చేసిండావు అంటారు.
చేసేటಂತ వాళ్ళు ఎవರೋ ಸಾರು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು యారో వేరేవరు. ఆ ఒగ్గరణే వేసే దాంట్లో అంత పవర్ ఉందన్నమాట. అంటే ఏం అర్థము, ఏది ఎగ్జిబిట్ చేసినా ఆ ఎగ్జిబిషన్ పవర్. మీరు ఏమైనా హోంవర్క్ చేయండా, ఎటువంటి కష్టమైనా పడండా, ఏమైనా చేయండా, తిరుపావై చెప్పాలా కస్తూరి మామి చెప్పండి అత జోరుగా చెప్పాలా. ఆ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్ ఉంది కదా, అది విహంగమము. అయ్యో ఇంత వచ్చేకి ఎంత కష్టం పట్టాను, అది మీ కష్టము నాది కాదు. నాకేం కావాలని ఎంత రిజల్ట్ అది కావాలి. మీ ముందర డాన్స్ చేసేకి ఎంత కష్టపడ్డానో, ఎంత రిహర్సల్ చేశానో, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశానో అది ఎవరికి కావాలా? రంగుగా చాలా బాగా గొప్పంగా మీ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని మేకప్ వేసుకొని చేస్తారా, నాకు అది కావాలంట కదా. ఏది విద్యలు కూడా ప్రదర్శనాత్మకమైన విద్యలు అవ్వాలా, అప్పుడే మాస్టరీ అయింది దాంట్లో కదా. వంట చాలా బాగా చేస్తారు, ఎవరికూ వడ్డించలేదు, మీరే తింటారు అంటే ఎలా అయిపోతుంది కదా. చాలా బాగా మీరు వంట చేస్తారు అన్న మాట వచ్చేదే వడ్డించి అది ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు. అట్లనే ఈ విద్యలు కూడా మరి ఇది మనుష్యాలకి ప్రెజెంట్ చేయక రాదు, భగవంతుడికి ప్రెజెంట్ చేయాలి. పరమాత్మ సాధనమైన పరమాత్ముడికి ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్ అంత బాగా ఉండాలి. ఇక్కడ మనుషులకే మేము పెట్టే స్వీట్లో లేకపోతే ఏదో వంట అంత రుచిగా ఉండాలా, చూసేకి బాగుండాలా, ఇలా ఉండాలా, అలా ఉండాలా. భగవంతుడికి పెట్టే ఆహారమైన మంత్రం ఎలా ఉండాలా చెప్పండి కదా, చాలా గొప్పగా. దాని గురించి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ అంటే అదు అల్వా. పరమాత్మనికి బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ నేను ఇవ్వాలా అని అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழியுள் புக்கு ஆழியுள் புக்கு ஆழியுள் புக்க முகந்து முகந்து ಮುಹಂದ್ ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ. ಮುಹುಂದ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದರ್ ಮುಹುಂದ್ ಆರ್ ಮುಹಂದ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಮುಹುಂದ್ ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ. ಮುಹಂದ್ ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ. ಮುಹಂದ್ ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைஹரவேல். ஆழியுள் பொக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழியுள் புக்க முகந்து கோடார்த்தேரி. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல். ஆழியுள் புக்க முகந்து கோடார்த்தேரி. ஊழி முதல்வன் ஊழி முதல்வன் ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் உருவம் போல் உருவம் போல் மை கருத்து மை கருத்து மை கருத்து. ஊழி முதல்வம் உருவம் போல் மை கருத்து. ஊழி முதல்வன் உருவம் உருவம் போல் மெய் கருத்து. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து. பாளியம் பாளியன் 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 அல்ல பாளியம். பாளியம் பாளியம் பாளியம். தோளுடை ತೋಳುಡೈ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳಿಯನ್ ತೋಳುಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ ಸೇರ್ಸ್ಬೋದಾ? ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಪಾಳಿಯನ್ ತೋಳುಡೈ
பாளியந்தோளுடை பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் பற்பநாபன் கையில் కొంతమంది అక్కడ పద్మనాభన్ కయ్యిల్ అని చెప్తారు, అది రాంగ్. పద్మనాభన్ అనే వర్డ్ సంస్కృతంలో ఉంది కాబట్టి తమిళ్లో లేదు. తమిళ్లో పర్పనాభన్ పాకి అర్కావత్తు, రకార అర్కావత్తు అలాగే చెప్పాలా. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. పద్మనాభన్ కయ్యిల్, పర్పనాభన్ కయ్యిల్ చెప్పండా. ಪರ್ಪನಾ ಸರ್? ಪರ್ಪ, PARPA, ಪರ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಬಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಪರ್ಪ. పద్మనాభనన్నే ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. తిరువనంతపురంలో కొలువై ఉండే పద్మనాభాన్ని చెప్పేది. మరి తమిళ్లో చెప్పేటప్పుడు పద్మనాభాన్ని చెప్పకూడదు, పర్పనాభ. చెప్పండా. పాళియం తోళుడై పర్పనాభన్ కయ్యిల్. பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை தரவேல் ஆழியுள் பொக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மை கருத்து பாணியம் தோளுடை பற்பநாபன் கையில். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுழல் புக்கு முகந்து கோடார் தேரி. ஆழியுழல் அல்ல, ஆழியுள் புக்கு. ஆழியுள் புக்கு முகந்து கோடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்க முகந்த கோடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில். ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து வலம்புரி போல் நின்று. ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. வலம்புரி போல் ಬಲಮುರಿ ಶಂಖ. బలమురి అంತೀರಾ అల్వా. బలమురి శంఖము అని చెప్తారు కదా, దాన్ని తమిళ్లో వలంబురి పోల్ நின்றதிருந்து. ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து. ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து. ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து. தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய்
பெய்திடாய். நாங்களும் 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 மார்கழி நீராட மார்கழி நீராட மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்க முகந்த கொடார் தேரி ஊழி முதல்வனுருவம் போல் மை கருத்து பாளியம் தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆளி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சாங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய். நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்க முகந்த கூடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மேய்கருத்து பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சாங்கிரமுதைத்த சரமழை சார்ங்கமுதைத்த தாழாதே சார்ங்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திட வாழ உலகினில் பெய்திடாய். சார் அது பெய்திடாய். வாழ உலகினில் பெய்திடாய். நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்க முகந்த கூடார் தேரி ஒளி முதல்வன் உருவம் போல் மேய்கருத்து பாளியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சார்ங்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய். நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் பொக்கு முகந்த கொடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மை கருத்து பாழியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சாரம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய். நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்க முகந்த கூடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மேய்கருத்து பாளியந்தொழுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றிருந்து தாழாதே சார்ங்கமுதைத்த சரமழை போல் வாழ வலகினில்
பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கமுகந்த கூடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மேய்கருத்து பாழியன் தொழுட பாழியன் நூல்துடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம்புரி போல் நின்று தீர்ந்து நின்றுதிருந்த தாழாதே ஷார்ங்கமுதைத்த ஷர்மலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்களில் நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ ಹೇಳಿ. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கமுகந்த கூடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மேய்கருத்து பாழியந்தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம்புரி போல் நின்று திறந்த தாழாதே ஷார்ங்கமுதைத்த சரமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். కస్తూరి మామి చెప్తారా? కస్తూరి మామి అయ్యో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు ఒకసారి చెప్పండి, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்த கொடார் தேரி ஊழி முதல்வனுருவம் போல் மைகருத்து பாழியம் தோளுடை பற்பனாபன் கையை போல் போன்றே தாழாதே ஷார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். చెప్పండి. ஆழிமனை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழி உள் புக்கு முகந்து கொடார்த்த ரேணி ஊழி முதல்வன் உறவும் போல்மை கருத்தா பாளியம் தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதின்றோ தாளாதே ஷார்க்கம் உதைத்த சரமனை போல் வாழ் உலகனில் பெய்திடாய் நாங்குளம் மார்கழி நீராட மகர்ந்தெலோர் எம்பாவாய். ஆழிமனை கண்ணா ஒன்று நீ ಕೈ ಆಳಿ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಳಿ ಮಳೈ ಕಣ್ಣ మలై. ఓకే సార్. మళై లా అంత లా రావాల అక్కడ. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழி உள் பொக்கு முகந்து கொடார்த்த ரேணி ஊழி முதல்வன் உறவம் கொடார்த்தேரி ஆழி உள் பொக்கு முகந்து கொடார்த்த ரேணி రేణి కదా సార్, రేణినా సార్? కొడార్తేరి తేరి తేరి తేరి. ఓకే సార్. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழி உள் புக்கு முகந்த கொடார்த்த ரேரி ஊழி முதல்வன் உறவம் போல் மை கருத்தா பாளியம் தோளுடை அவன் கையில் ஆழி வலம்புரி போல் நின்றதின்றோ தாழாதே
தாளாதேஷார்க்கம் உதைத்த சரமனை போல் வாழ உலகனில் பெய்திடாய் நாங்குளம் மார்கனில் நீராட మగర్ందలోర్ ఎంపావాయ్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థం చెప్తాను. ఓకే, వినండి. ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ, ಹೇ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸುವಂತಹ ವರುಣದೇವನೇ, ಹೇ ವರುಣದೇವ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೋರ್ ಬೆಸ್ಟೋ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅಗಾಧವಾದ ಸುರಿಸುವ ಮಳೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದಂತಹ ವರುಣದೇವನೇ, ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ కుందే ಇಲ್ಲ. హే వరుణదేవుడా, ఎంత నీవు వర్షించిన నీ కరుణకి ఏమి కొరయే లేదు. అదికి మెజర్లెస్, మెజర్మెంట్ అన్నదే లేదు. ఎటువంటి సముద్రములో నువ్వు పోయి ప్రవేశించి జలమైన ఆ జలబింబాన్ని, ఆ జల మాలిక్యూల్ ప్రవేశిಸಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ప్రవేశిಸಿ జలపానము చేసి ಎವಾಪ್ರೇಟ್ చేసి నువ్వు ಗರ್ಜಿಸಿ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ, ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಳೆ అల్వా. కుంభద్రోణ వాన్లాగా నువ్వు స్ఫురిస్తావు ఆకాశం నుండి. జగత్కారణ భూతనాದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ರೂಪವಾದಂತೆ కప్పాగి ಇದೀಯ. జగత్కారణికుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి దేహకాంతి ఎటువంటి నెల్లగా ఉందో అటువంటి నల్లగా నీ రూపము పద్మనాభుడులాగా ఉంది. పద్మనాభుడు అంటే ಅನಂತುಡು, ಅನಂತುಡು, ಬಲವಂತುಡು, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು అందವಾದ తోಳುಗಳುಳ್ಳ పద్మనాభనే. అందమైన తోಳ್భుజము, భుజకీర్తిలో ఉండే అటువంటి పద్మనాభుడులాగా హస్తములో శంఖచక్ర గదా పద్మము పట్టుకోండు ఉండాడు పద్మనాభుడు కదా, ఒప్పుకుంటారా? అటువంటి రూపముతో నీ సుదర్శన చక్రం లాగా, చక్ర ಹೆಂಗೆ ప్రజ్వలిಸುತ್ತదో, దగ 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 దగా ని మెరుచుతుందో అటువంటి చక్రము నీ హస్తములో సుదర్శన చక్రము, పద్మనాభుడు హస్తములో సుదర్శన చక్రము మెరిగే అటువంటి మించు పాంచజన్య శంఖము ఎలా నాదము పెరుగుస్తుందో అటువంటి నాదతో ద్వారా ఈ సిడులు గుడుగు గడగడ గడగడ ಅಂತ సిడిలు గుడుగನ್ನ ನೀನು ಬರೆಸ್ತೀಯಾ. ವರುಣದೇವನ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಭಗವಂತುಡುಲಾగా, ಪದ್ಮನಾಭುಡುಲಾగా, ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಕಾರ್ಮೋಡದ ದೇಹ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ 4 ಭುಜಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚಾಚಿದ್ದಾನೆ. 4 ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ 4 ಆಯುಧಗಳು ಅಡಗಿದೆ. మಳೆ బరిసువ అప్ప కన్నే పోతుంది. అటువంటి మించు అనేదే సుదర్శన చక్రము. అటువంటి ధ్వని, ఆ గుడుగు సిడులు అంతివల్వా, అదే అటువంటి ధ్వనిలే ಶಂಖ ನಿನಾದము. ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಂಗವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬರುವ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ మಳೆಯನ್ನ సురుస్తా ಇದೀಯా. శార్ంగం నుండి వచ్చే బాణాలు, బాణ బిల్లు ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಶಾರ್ಂಗಂ అనేది విల్లు. ఆ బిಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ, ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಅಂತಾರೆ, ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಗದಾಧರನಾಗಿ ಗದಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ మಳೆయನ್ನ ధారాకారವಾಗಿ సురుస్తా ಇದೀయా. గద ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఆ కౌమోదికి అంత పెద్దగా నువ్వు ఆ ప్రదేశాన్ని ఆవృతం చేసి, హే వరుణదేవుడా, మా వ్రతానికి నువ్వు వాన కొట్టుతా ఉన్నావు. ఇటువంటి వానతో మేమంతా పొద్దున్నే లేసి మార్గశిర మాసమున పోయి శుభ్రంగా ఆ పుష్కరిణిలో తీర్థమాడి, ఇటువంటి వానలో
ಮಳೆಗರೆದ ನಮ್ಮ ವ್ರತವು కుతూహలದಿಂದ ముగియತು. ఇటువంటి వానుతో తోటి 4వ దినం వ్రతము పూరైచ్చింది. ఆ వరుణుడు ఎవరిని కొన్నారు? మా అంతర్యామిగా ఉండేవాడే ఆ వరుణ భగవంతుడగా రూపంగా ವಾನ ರೂಪಂగా వచ్చే ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣುಡು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿದು ಹೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಜೀವ ಕಣುಗಳಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಒಡಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಆ ಕಂಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮುಗಿಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುವಾಗ ವರುಣದೇವ ನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪದ್ಮನಾಭನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮನಾಭುಡು ఎటువంటి జయంతి కప్పగిರುವ శరీరవನ್ನ ఇట్టుకుంటానో దానికి పద్మనాభుడు చూశారు కదా మీరంతా. తిరువనంతపురంలో ఎంత పెద్దగా 18 అಡಿ నీళంగా ఉండాడు. ಕಾರ್ವಣ್ಣ ಮೇಘಂ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರುಣದೇವ ಪದ್ಮನಾಭನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಮಳೆ ಸುರಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಿಂಚು ಅನ್ನೋದೇ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಮಳೆಗೆ ಮೋಡಗಳು ಹೊಡೆದು ಸಿಡಲನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಆ ನಿನಾದವನ್ನ. ಅದೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದ ಕೆಲಸ. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಏನು ಶಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಣಗಳು ಅನ್ನೋದೇ ಮಳೆಯ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ, ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಹನಿಗಳು. ನಂತರ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಆವರಿಸೋದೆ ನಿನ್ನ ಕೌಮೋದಕಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾದಂತಹ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರುಣದೇವನ అంతర్యామియాಗಿ అంతర్యామిత్వం పంచ స్వరూపంలో ముందు చూసింది పరత్వం, సెకండ్ చూసింది వ్యూహత్వం, మూడవది చూసింది విభవత్వం. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಳಿಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ఆಳಿమಳೆ కಣ್ಣ అంటే అంతర్యామిత్వం. అంతర్యామిత్వం. ಮಳೆ ಜಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾನ ನೀಳ್ಳು ಭೂಗತಮಯ್ಯೇದಿ. ಮಳೆ ಜಲ ಭೂಗತವಾಗುವುದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು. ಸ್ಮಿತಾ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸುಕನ್ಯಾ గారు, శ్యామలా ఆంటీ ఉండం సార్. ఓకే, వెರಿ ಗುಡ್. ఉండదు సార్. ఉండాರಾ? ಓಕೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? చరండికి ಹೋಗುತ್ತೆ సార్. చరండి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది? భూమికి తానే పోవాలా? ఏది భూమిలో స్లమ్‌కి ఇంకిపోతుంది పోయినా, సార్. ఏది చరండికి పోయినా ఫైనల్ గా ఇంకిపోయేది ఇక్కడ భూమిలో భూమిలో. ఇంకిపోతుంది కదా. ಸರ್ ಇದು So, ಏನ್ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ. ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಗತವಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದು. ರೈಟ್ డౌన్ ఇన్ బ్రాకెట్. అంతర్యామిత్వం. ఆళిమళై కన్నా అండర్లైన్ చేసుకొని 4వ భగవంతుడిని తత్వము ఏమేది? అంతర్యామిత్వమై ఉండేది. అంతర్యామి. ఆత్మము అనేది చంద్రికలో ఉంది, శ్యామల ఆంటీలో ఉంది, కస్తూరి మామిలో ఉంది, వనితాలో ఉంది, స్మితాలో ఉంది, అందరిలో ఉంది కదా. సుకన్య మామిలో ఉంది, మమతాలో ఉంది. అదే అంతర్యామి తత్వము. అటువంటి మಳೆ నీరు ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ఇంగిపోతుంది. ఎక్కడ? భూమిలో ఇంగిపోతుంది. భూమిలో ఇంగిపోతుంది కాబట్టి ఏం చెప్తారు? నీళ్లు లేదు అని చెప్తారా? వాన లేదు అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి నీళ్లే లేదు అని చెప్తారా? ఏమిటికి చెప్పరు? వాటర్ బెడ్ గా భూమిలో నీళ్లు ఉంటుంది అని జ్ఞానము మీకు ఉంది కదా. బోర్వెల్ వేస్తే వాటర్ వస్తుంది. అటువంటి ಇದು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. సో అదే అంతర్యామి అయి ఉండేది. ఇటువంటి అంతర్యామిత్వము అనేదే
భగవంతుడిని 4వ స్వరూపము. ఈ ఆళిమళై కన్నా పాశురానికి 19th డిసెంబర్ అని రాసుకోండి. 16th డిసెంబర్ అది మొదటి పాశురము, 17th డిసెంబర్ రెండవది పాశురము, 18th డిసెంబర్ మూడవది పాశురము, 19th డిసెంబర్ 4 పాశురాలు. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைஹரவேல் ஆழியுள் பொக்கு முகுந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வனுருவம் போல் மைஹருத்து பாழியம் தோலுடை பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்தே தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சர்வளை போல் வாழ உலகில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட మహిందేలోరెంబావాయ్. హే వరుణ దేవుడా, భగవంతుడు రూపము నీ రూపము వ్యత్యాసమే లేదు. నువ్వో ప్రకటించి సముద్రతో దిగి ఎలా భగవంతుడు సముద్ర పైన పానుకొని ఉండాడో పళ్ళికొండు ఉండాడో శేషతల్పం మీద, అలా నువ్వు కార్ మోడంలాగా సముద్ర నీళ్ళని తాగి 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 చాలా నల్లగా నీ దేహకాంతితో పద్మనాభుడు సముద్రుడులో సముద్ర రాజన ఉడలలో పైన పనుకున్నట్టులాగా నువ్వు కార్ మోడాన్ని ఇది దేహకాంతితో భగవంతుడు పద్మనాభకు పోల్తావు. మరి అంతర్యాముడివై నువ్వు నీళ్ళేస్తావు. నీ చక్రము మించులాగా ఏమి కాంతి ఇస్తుంది. అదే సమయమున నీ మోడాలు ఒక్కరి గుద్దుకొని శంఖ నిదానం లాగా ఆ ధర్మస్థాపన శంఖము నినాదం కొట్టేలాగా అది నినాదం కొడుతుంది. మరి నీ శార్ంగము వానతో వచ్చే ఒక్కొక్క నీళ్లు బిందు కూడా యుద్ధానికి పోయే బాణలలాగా విడుస్తుంది కదా. అటువంటి నీ గద ఎంత కౌమోదకి విస్తారంగా ఉందో అంత విస్తారములో వాన వస్తుంది. ఇటువంటి వాన రూపములో నువ్వు వచ్చి భగవంతుడా ఈ భూమిలో లోపులో దిగి అంతర్యాముడై అందరినీ సుభిక్షంగా పెట్టావు. ఇటువంటి సుభిక్ష భూమిలో మేము మార్గళి మాసంలో వాన వచ్చి అంత పుష్కరిణిలో నింపబడి అక్కడ పోయి స్నానము చేసి మా వ్రతము పూరైంచుకుంటాము అన్నమాట. అర్థమైందా? ಅರ್ಥమైందా అందరికೋ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನ ದೇವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. కంపారిజన్ బిట్వీన్ రైన్ అండ్ వరుణ దేవుడు భగవంతుడికి కంపారిజన్ అంతే. ఓకే, అర్థమైందా? ఇదే పాశురము మహారాజా స్వాతి తిరునాళ్ వారు భోగీంద్రశాయినం అనే ఒక కుంతలవరాళి కీర్తనములో పాడారు. కుంతలవరాళి కీర్తనే కుంతలవరాళి రాగముతో ఒక కీర్తన ఉంది. ఆ కీర్తనములో ఈ పాశురాలే, ఇది తమిళ్లో ఉంది, వాళ్ళు సాంస్క్రిట్ లో పాడారు. పద్మనాభం గురించే వాన గురించే పాడారు. దళిత నుతి సన్యాసి భజనానుగుణ విహిత సులలితాకార మహితం కలుషహర పరిసరోజ్వల పద్మతీర్థాది ఖండిత శేష దురితం కలశోద్భవాంద్రిత మహేంద్ర త్రికూట వరమలయాచలేంద్ర వినూత్తం గగన మమ వంచి మార్తాండవర్మ కలిత కాంచన విమానలసితం పద్మనాభం భోగీంద్ర శాయినం. ఇటువంటి కీర్తనాలు పాడారు. ఇక్కడ తమిళ్లో మీరు ఏం చదివారో ఎప్పుడో అది సంస్కృతంలో అట్లనే చెప్పారు. ఓకే, తమిళాంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కీర్తనం చెప్పండి. ఏమిటి నవ్వుతా ఉన్నారు? వస్తుంది చెప్పండి. కీర్తనము కొంచెం కష్టం చెప్పేకి. మీరు ఇప్పటి వరకు వినలేదు కదా. మహారాజా స్వాతి తిరునాళ్ వాళ్ళు ఈ 4th పాశురము ఆధారం పట్టుకొని భోగీంద్రశాయినం కురుకుశలదాయినం పురుషం శాశ్వతం
కలయే అని సంస్కృతంలో చెప్పారు కదా. ఇదే పాశురమే. దళిత నుతి సన్యాసి భజనానుగుణ విహిత సులలితాకార మహితం కలుషహర పరిసరోజ్వల పద్మతీర్థాది ఖండిత శేష దురితం కలశోద్భవాంద్రిత మహేంద్ర త్రికూటవర మలయాచలేంద్ర వినూత్తం గగన మమ మంచి మార్తాండవర్మ కలిత కాంచన విమానలసితం పద్మనాభం భోగీంద్ర శాయినం కురు కుశలదాయినం పురుషం శాశ్వతం కలయే భోగీంద్ర శాయినం. రాగమో కుంతలవరాళి. హే పద్మనాభుడా, ఊరంతా వానేస్తావు, ఊరంతా కూలైపోతుంది. మరి నా లోపల భక్తి రసమైన వాన ఎప్పుడు వేస్తావు? నా లోపు ఇంకా దహిస్తానే ఉంది కదా. ఎప్పుడు భగవంతుడు వస్తాడో, ఎప్పుడు భగవంతుడిని చూడాలనో, ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తాడో, నా లోపల వచ్చి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూకుంటాడో ಅಲ್ಲ ದಹಿಸ್ತಾ ఉంది. ಊರೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮಳೆ ಸುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. మరి నా లోపల పద్మనాభుడు అంతర్యామిగా వచ్చి దిగి వాన వేసి ಕುಳರ್ಚಿ ಏರ್ಪಟ್ಟುವ ತಣ್ಣಗಿರುವ ತಂಪಾದ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂಪನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವೇ ಮಿಂಚು, ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವೇ ಗುಡುಗು, ತನ್ನ ಶಾರ್ಗವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡುವುದೇ ವರ್ಷ. ಮರೇ ತನ್ನ ಕೌಮೋದಕಿ ಎನ್ನೋ ಗದೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಳೆಯಿಂದ ತೋಯಿಸಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. అంతః భక్తి రసముతో ఉండే పుష్కరిణిలో మేమంతా ధనుర్మాసములో పోయి మునిగి మా వ్రతము పూరైంచుకుంటాము. ఇంత బాగుంది కదా. ఇటువంటి వాన రావాల కదా. ಏನು ಫಸಲು ಪೈರು ಯಾವುದೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. సుభిక్షతే ಅನ್ನೋದು ಇದು. వాన వచ్చినట్టే అయింది కదా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినేటప్పుడు అయిందా లేదా? భక్తి వాన రావాలా. ఇటువంటి వాన మా జీవితంలో వస్తే మోక్షము మేము పొందగలము అని ఈ పాశురాలు ఇక్కడ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పాశురము మాయనై మన్న వడమదురై నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. అర్థమైందా అందరికో? అయింది సార్. ఓకే. స్మిత ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? స్మిత సుమి మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారా? మీరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారా? నేను స్మిత వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను సార్. ಏನ್ ಮಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್? ಓಡಿಸಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఒక్క దినమైన గురుగారిని పిలిచారా? అందరినీ చేసుకుని కుమారం వేస్తా ఉంది స్మిత. ఒక్క దినమైన ఇది న్యాయమా స్మిత? ఇది న్ಯಾಯಮಾ ಕಸ್ತೂರಿ? ಎಟ್ಟಿ పిలిచారా మీరు నన్ನಲ್ಲಿ? ఫ్రెండ్స్ కజిన్ ఎల్లరూ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ సార్, ఎల్లరూ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. పరమ ఉత్సాహంతో చెప్తా ఉన్నారు. ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಾ ಬರಲ್ಲ. అది నా ఇల్లు, నేను వస్తాను. డోంట్ వరీ. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు కాల్. మా ఇల్లు, మా మనసంతా ఒకటే. మేము ఒకే కుటుంబంలో ఉండే సదస్సులు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కాల్ మీ. ఐఎమ్ సింప్లీ జోకింగ్ విత్ యూ. డోంట్ వరీ.
ఈ జోక్ కూడా రికార్డెడా? మా దాంట్లో ఫార్మాలిటీ లేదు స్మిత. ఎప్పుడో మీరు పిలుస్తారు. మేము కూడా వస్తాము. డోంట్ వరీ. ఏదో కన్‌స్ట్రెయింట్స్ కాబట్టి మొన్న అనురాధ ఆంటీ చెప్పారు. మీ అమ్మని చూసేకి రావాలా సార్? కస్తూరి మామిని తోడుకొని నేను వస్తానని. ఎప్పుడైనా రాండా అని చెప్పిండాను. హ్మ్. అదేమో నాకు తెలీదు. సారీలు వాళ్ళు తెలుసు కదా వాడుకోండి. నాకు పోతాం సుమి. ఓకే. నిన్ను వదిలేసి పోతాం. నిన్ను పిలుచుకొని పోతాంలే. అదే రాండా. నీవు బన్నీ, చంద్రిక, శ్యామల గారు మీరు రాండా మా ఇంటికి. అందరూ రావాలా. తప్పకుండా రావాలా. మీరందరూ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದಾರಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸ್ಮಿತಾ, ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನಾನು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. బిఫోర్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈ వీడియో చూసే రావాలా అని నేను చెప్తాను. సో దట్ ఇంకొకసారి అర్థాలు నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా చెప్తాను. మరి ఇంత విశదంగా చెప్పేకి నాకు అయ్యలేదు. బికాజ్ ముందువరి సిలబస్. యా. ఓకే. షల్ వి ఫినిష్ ద క్లాస్ టుడే? Yes, sir. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓ ప్రేమ ఆంటీ ఇప్పుడు కనబడ్డారు. ఉండ్రా క్లాస్ లో ఉండ్రా? ఉన్నాయి సార్, ఉన్నాయి. ఓకే. ఓకే, చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. బాయ్. నమస్కారం. బాయ్ బాయ్ స్మిత.